Hello students, today we discussed about the national liberation movements in colonies. So as we earlier discussed about the China liberation movement and Vietnam liberation movement, so in this video we briefly discussed about the Nigeria. So Nigeria was a country which is situated in African continent and particularly in west coast of Africa. So normally African continent have a full of tribal groups. So normally these tribal groups have a conflicts every time. So we briefly discussed about these African tribal groups, how they brought together by the Europeans. So from 16th century onwards, the African continent was a major source of slaves. The tribal peasants were captured in the interior and sold to the European slave traders. But whenever in 19th century the slave trade was abolished, after that the colonial rulers, the Europeans, they transferred their interest towards the trade and agriculture, particularly in palm and cocoa resources. The inhabitants of the Niger river system, or the different tribal groups were situated around the Niger river system, brought together by the British, and they made a new country that all we know it was in a Nigeria. So in Nigeria there are three main tribal groups are there. So these tribal groups are Hausa Fulani group and Igbo tribes and Yoruba tribes. So the northern part of the Nigeria was dominated by the Hausa Fulani tribal groups. So these Hausa Fulani tribals are the Muslims. Then the southern eastern part of the Nigeria was dominated by the Igbo tribes, and the southern western part of the Nigeria was dominated by Yoruba tribes. So the Igbo tribes and the Yoruba tribes, the majority of the people followed the Christianity because of the missionaries which were situated in southern region only. So the modern history of the Nigeria has started with the conflicts between three groups. In 1861, the British established their rule in Lagos city, which is situated in west coast of the Africa. So this is Lagos city was a major center of administration and education and trade to the British government. At the same time, the Lagos were a major center of resistance to colonialism and emergence of PanAfricanism and Pan-Nigerianism. So after that, so the British follow the divide and rule policy. We also know about the divide and rule policy. They are also followed this policy in India. So the divide and rule policy was implemented between the Hindus and Muslims in India. At the same time, this policy was implemented between these three tribal groups in Nigeria. సో ఈ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రతి కాలనీలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వస్తున్న ఒక ఇంపార్టెంట్ పాలసీ అనమాట. సో ఇది ఏంటి అసలు డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ అంటే ఏంటంటే, సో ఎప్పుడైతే కొలోనియల్ రూలు ఈజీగా కొనసాగటానికి, ఈ నేషనలిస్టిక్ మూమెంట్స్ని సప్రెస్ చేయడానికి లేదా తగ్గించడానికి ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఫాలో అయినటువంటి రూల్ని డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ అంటాం. సో ఎలా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారంటే, డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ మధ్య వీళ్ళు ఏం కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని, గొడవల్ని క్రియేట్ చేయడము, వాటిని ఇంక్రీజ్ చేయడము. సో ఆ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు కొలోనియలిస్ట్ పాలసీస్ని ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ కాలనీస్ని ఈజీగా రూల్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి డిఫికల్టీస్ లేకుండా అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఈ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము జరిగింది. సో మరి నైజీరియాలో దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అంటే, సో డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీని ఖచ్చితంగా ఈ త్రీ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ మధ్యనే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే, పర్టికులర్గా ఈ నైజీరియన్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఇగ్బో అండ్ ఎరుబా ఈ ట్రైబ్స్ని మాత్రమే, పర్టికులర్గా ఈ ట్రైబ్స్ ఉన్నటువంటి రీజన్స్ని మాత్రమే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ, ట్రెడిషన్స్ పరంగా కానీ, ట్రేడ్ పరంగా కానీ డెవలప్ చేస్తూ రావడం, ఈ నార్థరన్ రీజన్ని ఎక్కువగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ రావడం. సో అందువల్ల సదరన్
రీజన్లో ఉన్న ఇగ్బో అండ్ ఎరుబా ట్రైబల్స్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండడం, నార్థరన్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి ట్రైబల్స్ ఎక్కువగా ఓల్డ్ ట్రెడిషన్స్ని ఫాలో అవ్వడం, సో ఒకరి మధ్య ఒకరికి కాంపిటీషన్స్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ రావడం వల్ల వీళ్ళు కొలోనియల్ రూల్ని ఈజీగా వాళ్ళు కొనసాగించడానికి వీలయ్యేది. మరి ఇటువంటి కండిషన్స్లో నైజీరియాలో నేషనలిస్టిక్ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి, ఎలా స్ప్రెడ్ అయ్యాయి, నేషనల్ మూమెంట్ ఎలా కొనసాగిందో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఫ్రమ్ ది లేట్ 19th century అండ్ ఎర్లీ 20th century మార్క్డ్ ఏ రిసర్జెన్స్ ఆఫ్ ద రేసిజం ఇన్ ది బ్రిటిష్ ఎంపైర్. సో ఎడ్యుకేటెడ్ ఆఫ్రికన్స్ వర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది సివిల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఆఫ్రికన్ ఎంటర్ప్రీనియర్స్ వర్ డిస్క్రిమినేటెడ్ అగైనెస్ట్. సో ఎప్పుడైతే కొలోనియల్ పాలసీస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసే మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి నేటివ్ పీపుల్ని ఎక్కువగా డిస్క్రిమినేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది. సో ప్రతి కంట్రీలో ప్రతి కాలనీలో బ్రిటిష్ పీపుల్ అక్కడ ఉన్నటువంటి నేటివ్ పీపుల్ని వాళ్ళ కలర్ బేస్ చేసుకొని కానీ లేకపోతే వాళ్ళ రేస్ని బేస్ చేసుకొని కానీ ఖచ్చితంగా డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది. పర్టికులర్గా ఈ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో రేస్ని బేస్ చేసుకొని రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది. సో దానివల్ల ఎడ్యుకేటెడ్ ఆఫ్రికన్స్ని కానీ ఎవరిని కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ నుంచి, అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లాంటి హయ్యర్ పోస్ట్ అథారిటీస్లో వాళ్ళని తీసుకోకపోవడము, లేదా ఎవరైతే బ్లాక్ ట్రేడర్స్ ఉంటారో లేదా బ్లాక్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయకపోవడము. సో ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుండడం వల్ల బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మీద అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కొలోనియల్ పాలసీస్ మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి నైజీరియన్స్లో ఒక అపోజిషన్ అనేది క్రియేట్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి తోడుగా అదే టైంలో కవామి నక్రుమా అనే ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఫ్రమ్ ఘనా అనే ఒక కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ కవామి నక్రుమా, హీ ఇంట్రడ్యూస్ ద ఐడియాలజీ that is PanAfricanism. So PanAfricanism is an idea which promotes the unity of all African people irrespective of country or tribe. సో అసలు PanAfricanism అంటే ఏంటి అంటే వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఆఫ్రికన్ పీపుల్స్ని యూనిటీగా ఉంచడము. సో వాళ్ళ ట్రైబ్కి కానీ లేదా వాళ్ళు లివ్ చేసేటువంటి కంట్రీకి కానీ లేకుండా అందరూ ఆఫ్రికన్ పీపుల్స్ అంతా ఒకటే, మనం యూనిటీగా ఉండాలి, యూనిటీగా ఉండి మరి ఏం సాధించాలనుకున్నప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ ఓన్ కంట్రీస్లో ఉన్నటువంటి కొలోనియల్ రూల్స్ని రిమూవ్ చేయడము, డెమోక్రటిక్ వేల గవర్నమెంట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం, అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ ఉన్నటువంటి కొలోనియలిస్ట్ రూలర్స్కి అగైనెస్ట్గా ఫైట్ చేయడమే కాకుండా రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్కి అగైనెస్ట్గా ఫైట్ చేయడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ PanAfricanism. సో ఈ PanAfricanism ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పర్సన్ మనకు కవామి నక్రుమా. సో ఈ PanAfricanism బాగా పాపులర్ అవుతుంది పర్టికులర్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో. దీన్ని బేస్ చేసుకుని చాలామంది నేషనల్ మూమెంట్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నైజీరియాలో నేషనల్ మూమెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ స్టార్ట్ చేయడంతోనే మొదలవుతుందని మనం చెప్పచ్చు. సో ద వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇంటెలెక్చువల్స్ డెవలప్డ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ కామన్ నైజీరియా నేషన్ అండ్ బిగాన్ ఫాట్ అగైనెస్ట్ బ్రిటిష్ రూల్. సో అన్ని కంట్రీస్లో కానీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ లేదా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఈ నేషనల్ మూవ్మెంట్ని కొనసాగించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే జరిగింది. సో ద ఫస్ట్ నైజీరియన్ పొలిటికల్ పార్టీ వాజ్ నైజీరియన్ నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ. మనం షార్ట్గా NNDP అంటాం. దీన్ని 1923లో ఫామ్ చేశారు. దీన్ని ఫామ్ చేసిన పర్సను హెర్బర్ట్ మెకాలే. సో ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్లో NNDP దాదాపు 1923, 28, 33 ఈ 3 టర్మ్స్ వరకు కంటిన్యూగా సక్సెస్ఫుల్గా ఎలక్షన్స్లో అన్ని మెజార్టీ సీట్స్ని విన్ అవుతూ వస్తుంది. బట్ ఇండియాలో ఎలాగైతే ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తారో 1935 యాక్ట్ ప్రకారం అక్కడ కూడా అలానే ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా గవర్నమెంట్లో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది మాత్రం బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్నారు. ఓన్లీ నామినల్గా మాత్రం అక్కడ పీపుల్ ద్వారా ఎలక్ట్ చేసుకోబడిన గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పడానికి మాత్రమే ఎలక్షన్స్ని కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ NNDP పార్టీ వాళ్ళు కానీ హెర్బర్ట్ మెకాలే కానీ ఈయన కూడా ఏం చేశాడంటే హీ ఆల్సో సపోర్టెడ్ ది మిలిటెంట్ అటాక్స్ ఆన్ ది బ్రిటిష్ కొలోనియల్ గవర్నమెంట్. సో మనం పీస్ఫుల్ వేలో చెప్పే పద్ధతిలో వెళ్తే మనకు ఇండిపెండెన్స్ రాదు అనే ఉద్దేశంతో ఈయన కూడా మిలిటెంట్ అటాక్స్ని, అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద అటాక్స్ చేసి వాళ్ళ మీద వార్స్ చేసైనా సరే మనం ఇండిపెండెన్స్ గెయిన్ చేసుకోవాలని ఈయన ఈ మిలిటెంట్ అటాక్స్ని బాగా ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఒక పాపులర్ పర్సన్ వాజ్ అన్ నమాది అజిక్వే. సో నమాది అజిక్వే వాజ్ అన్ పాపులర్ పర్సన్ ఇన్ నైజీరియా. ఇన్ 1936 he started Nigerian youth movement, shortly we say that NYM. సో దాని తర్వాత ఈ హెర్బర్ట్ మెకాలే అండ్ నమాది అజిక్వే వీళ్ళిద్దరు ఏం చేశారంటే 1944లో
ఈ ఎన్ఎన్డిపిని ఎన్ఎన్వైని నైజీరియన్ నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీని అట్ ద సేమ్ టైం నైజీరియన్ యూత్ మూమెంట్ని ఈ 2 పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ని మెర్జ్ చేసేసి దే ఫార్మ్ ది నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ నైజీరియా అండ్ ది క్యామరూన్స్, షార్ట్లీ విసే ఎన్సీ. ఇట్లా నేషనల్ మూవ్మెంట్ కొనసాగుతూ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ వల్ల ఈ 3 ట్రైబ్స్ మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది కూడా ఎక్కువ అయిపోతూ వస్తుంది, ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఎవరు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయాలి, ఎవరు నేషనల్ మూవ్మెంట్ని లీడ్ చేయాలి అనే దాని మధ్య. సో ఇదే టైంలో ఈ పాన్ ఆఫ్రికనిజం చెప్పుకున్నాం. పాన్ నైజీరియిజం అంటే కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ యునైట్ ది ఆల్ నైజీరియన్స్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. సో ఈ తర్వాత నైజీరియన్ నేషనలిజం అనేది రాడికల్ వైపు వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కువగా బ్రిటిష్ పీపుల్ మీద మిలిటెంట్ అటాక్స్ చేయడం, వాళ్ళ మీద వార్స్ చేసైనా సరే ఇండిపెండెన్స్ని అటైన్ చేసుకోవాలనుకోవడము. సో ఆ టైంలోనే నైజీరియన్ ఎకానమీ మొత్తం కూడా కొలాప్స్ అవుతూ రావడము, చాలా డిఫికల్టీస్ని ఫేస్ చేస్తూ రావడము. సో దాని తర్వాత నేషనల్ మూవ్మెంట్ నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో దాని తర్వాత నేషనల్ మూవ్మెంట్ని కంటిన్యూ చేసిన పర్సన్స్ మాత్రం కొంతమంది ఉన్నారు. సో ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దిస్ మూవ్మెంట్ వర్ ది నైజీరియన్ సోల్జర్స్ హూ హ్యాడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ది ఫైటింగ్ ఫర్ ది బ్రిటిష్ ఇన్ వరల్డ్ వార్ 2. సో ఈ వరల్డ్ వార్ 2లో ఎవరైతే బ్రిటిష్ తరపున పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి నైజీరియన్ సోల్జర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు తిరిగి నైజీరియాకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా దే ఆల్సోనే పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ నైజీరియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్. సో in 1945 నేషనల్ జనరల్ స్ట్రైక్ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ది రాడికల్ నేషనలిస్ట్ ట్రేడ్ యూనియన్స్. ఒక స్ట్రైక్, నేషనల్ వైడ్ స్ట్రైక్ని ఆర్గనైజ్ చేయడము. దాని తర్వాత నైజీరియన్ నేషనలిజం హ్యాడ్ ఎ ట్విన్ టాస్క్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ విత్ ద బ్రిటిష్ అండ్ రెడ్యూస్ దేర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అమాంగ్ ది ట్రైబ్స్. ఇక్కడ నేషనల్ మూవ్మెంట్ జరుగుతున్న టైంలోనే వాళ్ళు 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది, ఈ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఈ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ కానీ. ఎలా అంటే ఒకటి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి అగేనెస్ట్గా నేషనల్ మూవ్మెంట్ తీసుకెళ్ళాలి, అట్ ద సేమ్ టైం రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్కి అగేనెస్ట్గా కూడా తీసుకెళ్ళాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డిఫరెంట్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని కూడా వీళ్ళు రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. సో బై ద 1950s the 3 regions also had their own anti-colonial movements led by the regional parties. దీని తర్వాత ఈ 3 రీజియన్స్లో ఈ హౌస్ ఆఫ్ అలానీలో కానీ ఈబో ట్రైబ్స్ కానీ ఎరుబా ట్రైబ్స్ కానీ వాళ్ళ సొంతంగా కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ని ఫామ్ చేయడము, వాటిలో ఇంపార్టెంట్ అయినట్టు ఎన్సిఎన్సి కానీ ఎన్పిసి కానీ ఏజీ కానీ. సో ఇట్లా నేషనల్ మూవ్మెంట్ జరుగుతూ వస్తుంది. దాదాపు 1960స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఈ కోల్డ్ వార్ పాలిటిక్స్లో ఎక్కువగా బిజీ అయిపోవడం వల్ల బ్రిటిష్ ఆల్సో డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ది కాలనీస్. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ agreed to give independence to the Nigeria. Finally, considering the wave of nationalism, Nigeria became the independent on 1st October 1963. సో 1st October 1963లో నైజీరియాకి ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అక్కడ ఫెడరల్ రిపబ్లిక్ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. అంటే డెమోక్రటిక్ వేలో ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడము. ఫస్ట్లో వచ్చిన ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన కొద్ది రోజుల వరకు కూడా, కొన్ని ఇయర్స్ వరకు కూడా డెమోక్రసీ కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది. బట్ ఆ డిఫరెంట్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ మధ్య ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం అయితే జరిగింది. సో ఎవరు లీడర్స్గా ఉండాలి, ఎవరు కంట్రీని రూల్ చేయాలి, సో ఇట్లా కాన్ఫ్లిక్ట్స్లో ఉండేటప్పటికీ ఆ డెమోక్రసీ అనేది వాళ్ళు కన్సాలిడేట్ స్ట్రెంత్ అనేది చేసుకోలేకపోయారు. దాంతోనే వెరీ సూన్ నైజీరియన్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ వాజ్ స్లిప్డ్ ఇంటూనే మిలిటరీ రూల్. తర్వాత అది ఎప్పుడైతే డెమోక్రసీ స్ట్రెంతన్ కాలేదు, వీక్ రూలర్స్ ఉన్నారు, డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ ఈ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్స్లో బిజీగా ఉన్నారు, అప్పుడు మిలిటరీ పీపుల్ యాజ్ యూజువల్గా దే ఆక్యుపై ది గవర్నమెంట్. సో ఒకవేళ సరే మిలిటరీ రూల్ వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా కూడా నైజీరియా డెవలప్ అవుతుందా అంటే అది కూడా లేదని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ మిలిటరీ రూల్ ఇచ్చిన తర్వాత ద మిలిటరీ రూల్ వాజ్ సపోర్టెడ్ బై ది లార్జ్ ఎంఎన్సీస్. సో ఎందుకంటే 1960స్లో 1950స్లో ఈ నైగర్ రివర్ డెల్టా దగ్గర ఆయిల్ రిసోర్సెస్ని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే ఆయిల్ రిసోర్సెస్ మిలిటరీ రూల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆయిల్ రిసోర్స్ కానీ ఆయిల్ డ్రిల్లింగ్స్ కాంట్రాక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా లార్జ్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్కి ఇవ్వడము జరిగింది. సో అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎంఎన్సీ వాస్ డచ్ షెల్ కంపెనీ. సో ఇవి ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఆ మిలిటరీ రూలింగ్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ కానీ హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్స్ కానీ వాళ్ళకు బ్రైబ్స్ ఆఫర్ చేయడము. సో బ్రైబ్స్ ఆఫర్ చేసి డ్రిల్లింగ్ ఏరియాస్ని వీళ్ళు కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవడము, ఆయిల్ని డ్రిల్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ని వీళ్ళు ఫాలో కాకపోవడము, ఆయిల్ డ్రిల్ చేయడం వల్ల వచ్చిన వేస్ట్ అంతా కూడా నియర్ బై ఉన్న వాటర్ బాడీస్లో వీళ్ళు కలపడం వల్ల అక్కడ ఉన్న వాటర్ బాడీస్ అన్నీ కూడా వాటర్ సోర్సెస్ అన్నీ కూడా
కంటామినేట్ అయిపోవడము. సో దీంతో ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ని నైజీరియా ఆ తర్వాత కాలంలో ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎలా అంటే నియర్లీ దాదాపు 5-10% ఆఫ్ ది నైజీరియన్ మ్యాంగ్రూవ్ ఎకోసిస్టమ్ హ్యావ్ బీన్ వైప్డ్ అవుట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆయిల్ స్పిల్స్ డిస్ట్రాయ్ ది క్రాప్ అండ్ ఆక్వాకల్చర్ త్రూ ద కంటామినేషన్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ వాటర్ అండ్ సాయిల్స్. ఆయిల్ స్పిల్స్ ఎక్కువగా చేయడం వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ కంటామినేట్ అయిపోతూ వస్తుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆక్వాకల్చర్ అంటే ఆ సీలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే లైవ్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా వాటికి కూడా ఎక్కువ చనిపోవడం జరుగుతూ వస్తుంది. మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అయితే దాదాపు 5-10% క్లియర్ రిమూవ్ అయిపోయింది. గ్రౌండ్ వాటర్ కంటామినేట్ అయిపోతుంది. దాంతో పీపుల్కి ఆ గ్రౌండ్ వాటర్ని డ్రింకింగ్ వాటర్గా యూస్ చేయడం వల్ల డిఫరెంట్ డిసీజెస్ని వాళ్ళు ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇదే టైంలోనే ఎన్విరాన్మెంట్స్ కోసం చాలామంది మూవ్మెంట్స్ చేయడం జరిగింది నైజీరియాలో. బట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి మిలిటరీ రూల్ వల్ల వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గానే ఎన్విరాన్మెంటల్ మూమెంట్స్ని క్రష్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఇందులో భాగంగా వన్ హ్యూమన్ రైట్ యాక్టివిస్ట్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ద కెన్ సారో వివో వాజ్ executed by the military government despite international protest. But finally, after a long haul of military dictatorship, Nigerians elected a democratic government in 1999.